سے ایک بات کرنی ہے. کرو. پتہ نہیں کاشف مجھے تم سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں. مجھے معلوم ہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی اور میری بھی عادت نہیں کہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کروں یا بات کروں. فار گاڈ سیک یار تم اتنے بھی تمرین نہ مانگو. جسٹ کم ٹو دا پوائنٹ. آنٹی کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. بہت عرصے سے میں ان باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یو آر اگین بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. وائی ول یو کم ٹو دا پوائنٹ؟ آنٹی کے بارے میں بہت اسکینڈلز سننے میں آ رہے ہیں. اسکینڈلز؟ تم رضا صاحب کو تو جانتے ہو نا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رضا صاحب اور آنٹی شادی کرنے والے ہیں. آر یو ان یور سینسز؟ میں تو وہی بتا رہی ہوں جو میں سن رہی ہوں. آنٹی اور رضا صاحب بہت زیادہ اکٹھے دکھے جا رہے ہیں اور سب کی زبان پہ انہی کا نام ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی وائف کو طلاق دینے والے ہیں. تم اور تمہاری کٹی پارٹیز اور یہ گوسپس اور کلب. دیکھو جس کلاس سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پر اس قسم کی باتیں کیے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا. ممی اور آصف رضا کلاس فیلوز ہیں. یہ بات مجھے بھی پتا ہے, پاپا کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں بہت پرانے دوست ہیں. انہیں اگر ان سے شادی کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکی ہوتی. یہ 30 سال پاپا کے ساتھ میں گزارتے ہیں. تم دوبارہ مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کرنا. آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس گوسپ بزنس. اوکے, باقی میں نے تم سے یہ بات ڈسکس کر کے بہت غلط کیا. میں نے ایک بات سنی اور تمہیں بتا دی. تمہارا اس سے کوئی کنسرن نہیں. اگر کنسرن ہے تو پاپا کا ہے, ممی کا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. سمجھی؟ اور بائی دی وے تمہاری اور شراز کی بھی تو بہت دوستی ہے. کل کو اگر کوئی مجھے آ کر تم دونوں کے بارے میں کوئی بات بتائے تو کاشف منہ سنبھال کے بات کرو. شراز میرا کزن ہے اور بہت اچھا دوست ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے اس کا نام لیتے ہوئے. تو تمہیں بھی رضا صاحب اور ممی کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہماری سب باہر میں جا تم اور تمہاری فیملی. مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. سیم ٹو یو. بیٹے کو تو سبھی پیار سے پالتے ہیں, جی ہاں, مگر ہم نے اپنی وشما کو کچھ زیادہ ہی لاڈ سے پالا ہے. میں اندازہ کر سکتی ہوں بھائی صاحب, بہت اچھی تھی. وہ گھر میں سب سے چھوٹی بچی ہے. جی, اور چھوٹے بچے کو تو ویسے ہی پیار کیا جاتا ہے. اور وشما جیسی بچی ہو تو اپنا بچہ ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے چھوٹے بچے کو ماں باپ زیادہ پیار کرتے. بہن وشما ہم سب کی چہیتی ہے, بلکہ ہمارے سارے خاندان کی چہیتی ہے. چچا, پھوپھی, ماموں, خالہ, سب کی. میں تو ابھی اس کی شادی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا, مگر آپ لوگوں نے اتنا مجبور کیا کہ میں اس کی شادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. بہت 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 شکریہ. صرف ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وشما ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی, بالکل جیسے آپ کے اپنے گھر میں ہے. انکل جتنے لاڈ پیار میں آپ نے اسے رکھا ہے اس سے زیادہ لاڈ پیار میں ہم اسے رکھیں گے. اس معاملے میں کم از کم آپ کو شکایت نہیں ہوگی. دیکھیے بھائی صاحب, میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں. میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں کتنا حساس ہوتے ہیں. آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی سمجھ کے رکھیں گے. اور انکل ہادی جیسے لڑکا بھی قسمت والوں کو ملتا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا بھائی ہے, بلکہ وہ واقعی بہت اچھا ہے. اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھتا ہے. اور وشما کو تو وہ بہت پیار سے رکھے گا. ویسے بھی وشما اس کی پسند بھی تو ہے نا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا, ہم نے محض ہادی کی پسند کی وجہ سے یہ پروپوزل قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں سے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. دیکھیے بھائی صاحب, مجھے تو اندازہ ہے آپ کی بات کا, لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس فیصلے نے ہمیں کتنا احسان مند کیا ہے. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. نہیں نہیں, اس میں احسان مندی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہادی جیسا داماد ہمیں مل جائے. وشما بہت لکی ہے ہمارے لیے. اس کی پیدائش کے بعد جتنی خوشخبریاں ہمیں ملی ہیں
सब उसकी पैदाइश के जरिए है। माशाल्लाह। मुझे जितने प्रमोशंस मिले हैं सब उसके सालगिरह के जरिए। भाई साहब, मुझे तो फौजिया ने बताया कि वशमा कितनी लकी लड़की है। उसके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर देता है। ये अल्लाह की खास इनायत है उस पर। मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में भी उसे खास लाड प्यार से रखा हुआ है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वशमा जैसी बेटी हमारे घर आ रही है। अगर आपके लिए वो इतनी खुशकिस्मत साबित होती रही है तो हमारे घर के लिए भी इतनी ही खुशकिस्मत साबित होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। आई एम सो हैप्पी। बस वो कुछ लापरवाह है मगर गैर जिम्मेदार नहीं है। हमें मंजूर है। गैर जिम्मेदार भी हो तो हमें परवाह नहीं है, हमें मंजूर है। हमारे लिए भाई साहब यही बहुत है कि वो हमारे घर में होगी। आती अब सोनिया और फरा को भी लेके आती ना। अरे बेटा, अगली बार ले आएंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। शुक्र है अल्लाह, शुक्र। उसकी शादी रही सही कसर भी पूरी कर देगी। जानता हूँ। जानते हो तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम इस इंतजार में बैठे हो कि वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके? तो यार मैं क्या करूं? मुझसे तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे मेरे मशवरों पर तुम फौरन अमल शुरू कर दोगे। यार मेरी सिचुएशन जानते हुए भी तुम मुझे तंज मार रहे हो। तंज नहीं कर रहा हूँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें डूबते हुए नहीं देख सकता। असल मेरा मसला ये है कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते हैं। तो घर वालों को छोड़ दो। छोड़ दूं और सड़कों पर भीख मांगू? उनके साथ रहना मेरी मजबूरी है यार। कोई मजबूरी नहीं है। अगर तुम थोड़ी सी समझदारी से काम लो तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। असल मेरे मसाइल सिर्फ उस वक्त हल हो सकते हैं या मैं खुद मर जाऊं या उन सबको मार दूं। रिलैक्स यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे फायदे की बात कर रहे हो, बट आई एम हेल्पलेस यार। मेरा किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं। अगर इख्तियार नहीं है तो इख्तियार हासिल करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये करने के लिए मैं सब कुछ कर चुका हूँ। नहीं, खैर अभी तुमने सब कुछ तो नहीं किया है। अभी बहुत कुछ ऐसा था जो तुम कर सकते थे या कर सकते हो। मसलन अपने हिस्से की जायदाद का मुतालबा करो। अच्छा, मैं अपनी जायदाद का मुतालबा करूं और वो लोग मुझे जायदाद दे देंगे? कहेंगे तुमने पहले क्यों नहीं मांगी, इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? कम ऑन यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मजाक नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो। इसलिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। तुम मेरे घर वालों को जानते हो सर। मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उन्हें मजबूर करोगे और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। यानी जायदाद के हिस्से की बात है, कोई 10-20 हजार का मामला नहीं है कि मैं जो उन्हें करने पर मजबूर करूंगा वो वही करेंगे। मुतालबा करने का भी तरीका होता है। अब तो अपने बाप से कहो कि वो जायदाद का हिस्सा करें। तुम पहले बहुत ख्वार हो चुके हो। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर कोर्ट में जाओ, उन पर केस करो ताकि वो मुझे जायदाद से आग कर दें और जो कुछ मुझे मिलना है वो भी ना मिले। हाँ, तुम उन्हें अदालत में जाने की धमकी दोगे तो वो कभी भी अदालत में नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे साथ मामला ये तय कर लेंगे। सोचने दो मुझे। सोचो, मगर इतना भी मत सोचो कि वक्त गुजर जाए। फर्ज करो अगर कोर्ट में जाना पड़ भी जाता है तो मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है कि वकील और कोर्ट के अखराजात में दे सकूं। और मैंने अगर ये कदम उठाया तो वो लोग तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। फिर क्या करूंगा मैं? अजीब बात करते हो। वकील और कोर्ट के अखराजात में उठा लूंगा, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम इतनी रकम कहाँ से लाओगे? ये तुम्हारा नहीं, मेरा मसला है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़ दूं। जानता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई बोझ। अच्छा, मुंह बंद करो, फिजूल बकवास मत करो। जैसे तुम्हारी और मेरी चीज में कोई फर्क नहीं रहा। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।